اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری توقعات سے بڑھ کر آج کا پروگرام دیکھنے کو ملا۔ اساتذہ کو، سٹاف کو، طلباء کو اور مرکز کے ملازمین اور خادمین کو اتنا خوبصورت پروگرام ارینج کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ظاہری حسن اور خوبصورتی کے اسباب کے ساتھ میں اندر سے ایسے محسوس کرتا ہوں کہ اس پروگرام کی جو خوبصورتی بڑی ہے وہ اس لیے کہ میرا بھائی، میرا دوست ڈاکٹر لیف ہیتلینڈ جو ایک خوبصورت انسان بھی ہے اور خوبصورت دل کا مالک ہے، یہ اس کے حسن باطن کا عکس ہے جس نے اس محفل کو خوبصورت بنا دیا۔ ڈاکٹر لیف ہیتلینڈ کی تقریر نے ہم سب کے اندر تعلیم کو عام کرنے کے لیے ایک بڑا جذبہ پیدا کیا ہے، اور اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک کی پہلی وحی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اس میں سب سے پہلی بات اقرا ہے، پڑھنا، اور دوسری بات خلق الانسان، انسان کی تخلیق کا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر کر کے یہ سمجھایا کہ انسان مقام عظمت پر وہی بیٹھے گا، پہنچے گا جس کے اندر کریشن کی طاقت اور صلاحیت ہوگی، ورنہ جو انسان علم سے، پڑھنے سے بے بہرا ہو، رب العالمین نے اس انسان کو انسان کہنے کی بجائے چوپایا کہا ہے۔ تعلیم ایک انسان کا بنیادی حق ہے جو اسے ملنا چاہیے۔ وہ کب ملے گا؟ کہ جب والدین، ماں اپنی گود میں اور باپ اپنے سایہ شفقت سے بچوں کو علم اور شعور دینا شروع کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد سوسائٹی کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بہترین تعلیمی نظام بنائیں، بہترین تعلیمی ادارے بنائیں، بہترین تعلیمی مراکز بنائیں، کیونکہ دنیا میں کوئی قوم بھی، کوئی معاشرہ، کوئی گھر اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، نہ مادی طور پر، نہ روحانیت کی بنیاد پر، نہ فکری بنیادوں پر، جب تک وہ زیور تعلیم سے آراستہ نہ ہو۔ اور یہ حقیقت ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ محبت، انسانیت، محبت جو ہے اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں جب اس مرکز کو میں نے شروع کیا تو یہاں لیبر تھی ساتھ اس علاقے سے، ان میں نہیں جانتا تھا کیونکہ کرسچن بھی ہے اس میں، تو دن کے 1-2 بجے میں آتا تھا اور دیکھ کے چلا جاتا تھا۔ تو مجھے ایک مزدور نے کہا کہ پیر صاحب میں آپ کو پانی پلاؤں؟ میں نے کہا پلاؤ پانی۔ اس کا گھر قریب تھا، وہ جا کے بڑا صاف ستھرے گلاس میں پانی کا ایک گلاس لایا اور مجھے پلایا اس نے۔ تو جب میں پانی پی کر فارغ ہوا تو کچھ وہاں مزدور تھے جو مسلم تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ پیر صاحب آپ کو نہیں پتا کہ یہ کرسچن ہے، تو آپ نے کرسچن کے ہاتھ سے پانی پی لیا ہے؟ میں نے یہ بات اس کی سنی اور میں چپ ہو گیا، اور میری خاموشی ایک سکتے کی حالت میں تبدیل ہو گئی کہ کیا ایک انسان اگر وہ کرسچن ہو تو کیا اس کے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پیا جا سکتا؟ کیونکہ میں قرآن اور حدیث کو بڑے وسیع اور گہرائی کے ساتھ جانتا اور سمجھتا ہوں، ایک تو اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے، اور دوسرا اس لیے کہ میرے والد گرامی پاکستان کے چند
जय्यद और चोटी की उलमा में उनका शुमार होता है। तो बचपन से ही हमने कुरान और हदीस को पढ़ा और सुना और समझा। मैं सारी रात अपने मुस्लिम भाई के उस जुमले की वजह से सोया नहीं कि हम लोगों ने किस हद तक इंसान को दूसरे इंसान से मजहब की बुनियाद पर दूर कर दिया। हालांकि मजहब तो मोहब्बत सिखाता है, प्यार सिखाता है, एहतराम सिखाता है। और फिर वो उस मजहब की बुनियाद पर, जिस मजहब को इस्लाम कहते हैं, कुरान कहते हैं, जिस तरह हसन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से कुछ मिसालें दी हैं। मैं आज इन दोनों तकरीरों को सुनने के बाद इस पोजीशन में अपने आप को महसूस नहीं कर रहा था कि मैं कुछ बोलूं, वरना तो बोलना हमारा काम है, समझाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक वाकया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ ले जा रहे थे, गली में किसी से गुजर रहे थे, तो एक खातून बैठी थी, एक कपड़े की एक पोटड़ी बनाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्यों बैठी हो यहाँ पर। उसने कहा कि मैंने कहीं दूर जंगल में, किसी गार में, किसी पहाड़ में जाके मैंने बसेरा करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उठाया, फरमाया चल मैं अम्मा तेरा सामान उठाता हूँ, जहाँ तूने जाना है मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचा आता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं साथ साथ और वो बातें कर रही है। मेरे आका पूछते हैं कि तू अकेली कैसे रहेगी जंगल में, तू तो बीमार भी है, बूढ़ी भी है, कमजोर भी है। उसने कहा बस मैं जिंदगी के आखिरी चंद दिन तन्हाई में गुजारना चाहती हूँ। क्यों? वजह यह कि मैंने सुना है कि मक्का में एक शख्स आया है जिसका नाम मोहम्मद है, जो उसको देखता है वो उसी का हो जाता है, और जो मेरे आका की नजर जिस पर पड़े वो भी उन्हीं का हो जाता है, जो मेरे आका को देख ले वो भी उन्हीं का गुलाम और मुती और फरमाबरदार हो जाता है। मैं अपने आबाओ अजदाद के दीन पर मरना चाहती हूँ, इसलिए मैं जिंदगी के बाकी अयाम किसी गार में जाके गुजारूंगी। थोड़ी देर के बाद उस औरत ने कहा मेरा सामान यहाँ रख दो। बस आपकी मेहरबानी, हजूर ने सामान रख दिया। जब वापस जाने लगे तो उसने हजूर को आवाज दी और कहने लगी ए मुझ पर एहसान करने वाले, मुझे अपना नाम तो बता दो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लग गए कि मैं इसको नाम कैसे बताऊं, ये सारे रास्ते ही मुझे ही तो कोसती आई है, अब मैं इसको अपना नाम बताऊंगा तो ये परेशान होगी, शर्मिंदा होगी। तो हजूर नहीं चाहते थे कि अपना नाम बताऊं, लेकिन झूठ भी नहीं मेरे आका बोल सकते थे, इसलिए कि मेरे आका ने पूरी इंसानियत को सच्चाई का सबक दिया है। मेरे आका ने उसे बता दिया कि जिसे तुम सारे रास्ते कोसती आई हो वही मोहम्मद मैं हूं। उसने थोड़ी सी तवक्कुफ के बाद कहा मेरा सामान उठाओ। फरमाया अब किधर जाना है तूने? उसने कहा कि अब मेरी मंजिल तेरे कदमों में बाकी जिंदगी गुजारना है। और कहने लगी कि तू इतना अजीम इंसान है कि मेरा बोझ भी तूने उठाया हुआ, और मेरी गालम गलोच और मेरी कम व बेश नामुनासिब अल्फाज भी सुनता रहा तू और मुस्कुराता रहा, तेरे चेहरे पर एक बल नहीं आया। मैं गवाही देता हूं कि इस किरदार का मालिक सिवाय अल्लाह के सच्चे पैगंबर के और कोई नहीं हो सकता। अब हम उस पैगंबर को मानने वाले हों और आज इस 14वीं सदी में उसी दीन के नाम पर यह तालीम दी जाए कि आपने क्रिश्चियन के हाथ का पानी नहीं पीना, उनके घर से कुछ खाना नहीं है, उनके घर से कुछ पीना नहीं है। ये तालीम कहां से आई है हम में? फर्क है हर मजहब में। क्रिश्चियनिटी एक मुस्तकिल एक मजहब है, इस्लाम मुस्तकिल एक मजहब है, जूडिज्म मुस्तकिल एक मजहब है। लेकिन मैं जितना पढ़ सका हूं वो ये है कि इन मज़ाहिब में से कोई मजहब
नफरत करना नहीं सिखाता, सिर्फ अगर सिखाता है तो मोहब्बत करना सिखाता है। ये मेरा पहला पॉइंट था जिससे मैं थोड़ा सा मेरे ज़हन को सोचने का मौका मिला और मैंने इस्लाम की बुनियाद पर एहतराम इंसानियत के लिए काम शुरू किया। और आज मुझे काम करते हुए 22 साल हो गए। और इस 22 साला इंटरफेथ के काम का तोहफा जो रब ने मुझे इस दुनिया में दिया, उसका नाम डॉक्टर लेफ हेथलैंड है। मैं अपनी रूहानी बसारत से देख रहा हूं कि पाकिस्तान में इल्म, साइंस, तहकीक और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर मुस्तकबिल में जो पाकिस्तान की तरक्की की क़यादत संभालेगी वो वही तलबा होंगे जो मिल्लत वाहिदा के तलबा होंगे। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि देखो, रब ने कहा पढ़ने की बात की, फिर क्रिएशन की बात की, खालकल इंसान, कि मैंने इंसान को तख्लीक किया, क्रिएशन की बात की। लिहाजा इंसान वही इंसान है जिसका इंसान का ज़हन सोचने वाला हो, रूह तड़पने वाली हो और इस कायनात में रहते हुए नई कायनात तख्लीक करना चाहता हो। असल में तो इंसान वही होता है। और फिर रब्बुल आलमीन ने अगली जो बात की, बस ये मैं आपको ये बात समझा के बात को समेटना चाहता हूं। अगली बात रब ने की कि खालकल इंसान मिन अलक, कि मैंने इंसान को अलक से पैदा किया। अलक का माना क्या होता है? अलक का माना होता है कि मैंने इंसान को एक खुर्दबीन से देखने वाले जरसूमे से पैदा किया है। अब उस नुत्फा में बेशुमार जरसूमे होते हैं, मगर एक जरसूमा से इंसान बनता है। ये बात रब्बुल आलमीन ने 1400 साल पहले की और अपने पहले पैगाम में की। इस बात को जरा आप तवज्जो कीजिए, पहले पैगाम में बात की, पहले वही में, जब रब्बुल आलमीन पहली मर्तबा अपने प्यारे हबीब से मुखातिब हुए, उस वक्त ये बात की कि मैंने इंसान को एक जरसूमे से पैदा किया। आज इस इल्म को एम्बेरोलॉजी कहते हैं। एम्बेरोलॉजी ये एक साइंसी इल्म है। गोया रब ने पढ़ने की बात की, तख्लीक की बात की, फिर उसके बाद साइंस की बात की है। मजहब कोई भी रखो, तरक्की उस वक्त करोगे जब तुम साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करोगे। आप सब ने साइंसदान बनना है। ये जितनी आज आपको सहूलतें मिली हैं, ये सब साइंस ने दी हैं। ये माइक साइंस ने बनाया है, ये मोबाइल साइंस ने बनाया है। ये थोड़ी देर के बाद ये सारी तकरीरें लाखों लोगों तक पहुंच जाएंगी, ये साइंस के जरिए से पहुंचेंगी। ये जो आपके मुर्दा दिल को दोबारा जिंदा कर दिया जाता है, ये साइंसी तरक्की करती है। ये आपकी अंधी आंखें जो 40 साल की उम्र में लोग नाबीना हो जाते थे, आज ऑपरेशन और ऐनक के साथ 70-70 साल तक देखते भी हैं, खाते भी हैं, रास्ता भी चल देते हैं। ये सब साइंस की वजह से है। ये जितने हमने खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, ये पहले नहीं होते थे, ये साइंस ने किए हैं। लेफ हेथलैंड कह रहे थे कि मैं 52 मर्तबा आया हूं पाकिस्तान, तो मुझे याद आया कि मैं पाकिस्तान से अपने आका के कदमों में मदीना शरीफ में अब तक 54 टाइम में गया हूं। साइंस को इंसानियत का दुश्मन न समझो, ना मजहब का दुश्मन समझो। साइंस तो एक बहुत बड़ा जरिया है इंसानियत की खिदमत का। साइंस के बारे में हमें मुसलमानों की इसकी अहमियत को समझना चाहिए। अमेरिका ने एटम बम बनाया था, जापान पर इस्तेमाल किया। मैंने नागासाकी, हिरोशिमा देखा। जिस तरह मैं आज लाइव की तकरीर में रोता रहा, वहां मैंने उनकी आसार कदीमा को देखा तो मैं रोता रहा देखकर। लेकिन आज उसी एटमी तवानाई को, जिसको पहले इंसानों को मारने के लिए इस्तेमाल की गई, आज उसी एटमी सलाहियत को
انسانی مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، بجلی بنائی جا رہی ہے اور مختلف چیزیں ایٹمی طاقت سے بنائی جا رہی ہیں۔ یہ تو ہمارے اپنے ذہن پر ہے نا کہ ہم کیا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کیا نقصان اٹھاتے ہیں۔ سائنس کی طرف آئیے، مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ہم عروج پر جائیں، اپنی عظمت رفتہ پائیں، تو سائنس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ 2-3 سال پہلے ڈاکٹر لیف ہیتلینڈ آئے تو میں تھوڑا سا جلال میں تھا، کچھ باتیں میں نے سختی سے کر دی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے دل کے مالک ہیں۔ تو مجھے پھر ڈاکٹر لیف نے بتایا کہ میں اپنے ہوٹل میں لاہور میں صبح جب آپ کا پروگرام ٹی وی پر چلا تو میں نے یہ ریکارڈ کی، تو ریکارڈ کر کے میں نے آپ کا تفسیر القرآن پروگرام میں نے اپنے بھائی ڈاکٹر مرکز فدا سے کہا یار مجھے پاکستان میں اس عالم سے ملنا ہے جس کا میں نے صبح پروگرام ٹی وی پر دیکھا ہے۔ اس نے کہا کیوں ملنا ہے؟ اس نے کہا میں نے ان کی آنکھوں میں کوئی بہت بڑا پیغام دیکھا ہے روحانیت کا۔ تو میری وہ جو سخت کچھ باتیں تھیں میں نے سمجھا تھا کہ ہماری دوستی کہیں ٹوٹ جائے گی، لیکن وہ فلمائی انداز میں، ڈرامائی انداز میں میری وہ تلخ باتیں ہماری محبتوں کو اور مضبوط کر گئیں۔ تو انشاءاللہ تعالی لیف ہیتلینڈ صاحب سے میری درخواست ہے کہ یہ اپنی دعائیں جاری رکھیں۔ اگلی دفعہ یہ ہماری یہ سکول کا فنکشن انشاءاللہ اس سے کئی گنا زیادہ پروقار اور زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ میری خواہش بھی ہے، سٹاف سن رہے ہیں، میری یہ خواہش بھی ہے، آرزو بھی ہے اور میری دعا بھی ہے، انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ہوگا۔ اور میری اس مرکز کی ٹیم میں سٹاف ہیں، مریدین ہیں، میرے بچے ہیں، میرے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، میرے سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو بچوں کے والدین یہاں آئے ہیں وہ بھی میری دعاؤں میں اب ان کے لیے بھی حصہ ہے۔ جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں ان کے ماں باپ کے لیے، ان کے رزق کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی ترقی کے لیے بھی اب یوں سمجھ لیجئے جس طرح میں اپنے مریدوں کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو عظیم بنانا اور ان کے ماں باپ کی حفاظت کرنا، ان کے گھروں میں برکت کے اور رزق کے ساتوں دروازے اللہ کھول دے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب نے، ہم سب نے مل کے اس کو چلانا ہے۔ میں حسین کے لیے، حسیبہ کے لیے، حسن کے لیے اور سٹاف میں مجھے صرف نوشابہ کا ہی نام آتا ہے، ان کے لیے اور ان کے پورے سٹاف کے لیے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ کام کرنے کی ترقی کی، پیسوں کے لیے نہ کریں۔ رب نے پیسے آپ کو نصیب کے دینے ہیں، آپ اپنے حصے کی علم کی شمع جلائیں تاکہ ہمارے ملک سے جو جہالت کا ہے اندھیرا وہ ختم ہو، اور ہم بھی دنیا میں ابھی تو ہم 30% ہیں ہمارے ہاں ایجوکیشن، آپ محنت کریں ہم سب مل کر تاکہ آنے والے چند سالوں میں ہمارے ملک میں تعلیم جو ہے وہ 50-60% سے آگے چلی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دلوں کو محبت سے جوڑے رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خزانے سے عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔